ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति भाषाळं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय भूरौ रसिका भुविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यः पौत्रमकलमसं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 25 प्रभु इंद्र पूजा चली नंद राज्य बंद करदे कहले इंद्र तांकर से वर्षा करने को बाध्य समय आसिले सब हुए तेणु सी वर्षा करेंगे कौन लाच दौते पूजा पूजी कौन दरकार इंद्र पूजा करा दरकार नहीं गोवर्धन पर्वत को लेकिन आम बंचुचे आम तो घर द्वार नहीं किसी तो नहीं से गोवर्धन पर्वत ही आम सर्वस्व गाई मानकर खाद्य सीठी अच्छी आम मानकर विभिन्न प्रकार फलमूल कंद सब सीठू मिलूँ खाई पीक बंचुचे गोवर्धन जो से गोवर्धन को ही पूजा करवा तदनुसार पूजा सरीगला इंद्र देखिले मो पूजा बंद कोप कले कौन कले देखा बाचालम बालिशम स्तबधं अज्ञं पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुः अप्रियम कहले ये गौड़ पिला गुड़ाक मो अप्रिय कथाटी कले गोटे आबहमान कालू पितृपिता अमलू इंद्र पूजा होता सीटा को ये गोटे बाचाल पागलटा टेड़ी टिके पिला मूर्खुटा स्तब्ध अज्ञ पढ़ने किंतु मन को पंडित बोली भावुआ ये कृष्ण कथार जी कि मर्त्य देखिए मर्त्य अवतार नहीं कृष्ण बोली भाव कृष्ण कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य मृत्यु लोक को आश्रय कर रही कृष्ण कथार गोपा मो प्रति अविचार कले मो पूजा बंद करदे गोटे बाचाल बाकपटु बालिश मूर्ख स्तब्ध अज्ञ कि जानी कि मन को न पंडित ये भाया कृष्ण कथार मो पूजा बंद करदे मत चक्रुः अप्रिय मोर अप्रिय कले मो प्रति असद आचरण कले एक कथा कहले ईशां श्रियावलिप्तानां कृष्णो नाध्यायितात्मनां धनुत श्रीमदस्तंभम पशुन नयत संख्य ऐसा श्रिया बलिताना एमानकर प्रचुर ऐश्वर्यमद टंका पैसा बहुत है तो एमाने मदमत्त हो जाते अहंकारग्रस्त होती कृष्णेन अध्यायितात्मना कृष्ण से आहुरी उस्काई देला कृष्णेन आध्यायितात्मना एमाने स्वतः प्रचुर अर्थ पाई हाथरू अहंकार युक्त हो कृष्ण तक आउ टे उस्कई देले तेणु धनु तो श्रीवध स्तंभम एमानकर जो धन धनाधिक्य द्वारा गर्व होती से गर्व को भांगीदेवी पशु नयत संख्य पशु संपद को नष्ट करदे पशु संपद रू ही धन गाई बिका क्षीर दही लहुड़ी घी एगुड़ाक बिकाबिक करी
ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତା ଫଳରେ ଏମାନେ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ସେ ଧନ ମଦ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରିଯିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଅହମ୍ ଐରାବତମ ନାଗମ ଆରୁହ୍ୟ ଅନୁବ୍ରଜେ ବ୍ରଜମ ମରୁଦ ଗଣେ ହିଁ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟେ ହିଁ ନନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠ ଜିଘାଂସୟା। ନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବ୍ରଜକୁ ବ୍ରଜମ ବ୍ରଜ ବ୍ରଜେ ବ୍ରଜମ ବ୍ରଜକୁ ଯିବି। ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବି ଯିବା। ଐରାବତ ଚଢ଼ିକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ମରୁଦଗଣେ ହିଁ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟେ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି, ପବନ ସହ ବାୟୁ ହେବ ବାତ୍ୟା, ତା ମାନେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ଆଉ, ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋ ଗୋଷ୍ଠ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଆଉ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଠିକ୍ ଥିଲା ତ? ମୋଟେ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏକରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି, ଅବଶ୍ୟ ଈର୍ଷା ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ପୂଜା ବନ୍ଦ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ, ଭଲ କଲେ। କ୍ରୋଧ କରିକି ତେବେ କରିବାକୁ କ'ଣ ଭଲ? ଯେ ଗୋକୁଳର ବିନାଶ, ଗାଈ କ'ଣ ବଧଯୋଗ୍ୟ? ତେଣୁ ଏଇ ତ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କୁଆଡ଼ୁ? ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ ଆଉ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଇଥଂ ମଘବତା ଆଜ୍ଞବତା ମେଘା ନିର୍ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନା ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳମାସାରି ପୀଡ଼ୟା ମାସୁ ଓଜସା। ଏହି ପ୍ରକାର ମଘବତା କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ମେଘମାନେ ଉଠିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ। ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳମାସାରି, ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋକୁଳରେ, ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋକୁଳ, ଧାରା ସମ୍ପାତ ଆଶାର, ଆଶାର ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚଲେଇଲେ ଆଉ। ପୀଡ଼ୟା ମାସୁହୁ ଓଜସା, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିଦ୍ୟୁତମାନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଭି ସ୍ତନନ୍ତଃ ସ୍ତନୟିତୃଭି ତୀବ୍ରୈ ମରୁଦ୍ଗଣୈ ନୁନା ବବୃଷୁ ଜଳ ଶର୍କରା। ବିଦ୍ୟୁତମାନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଭି, ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ମାଡ଼, ଇଆଡ଼େ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଚଳଚଳ ଚଳଚଳି ମାଡ଼, ତୀବ୍ରୀ ମରୁଦ୍ଗଣୈ, ପ୍ରବଳ ପବନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଳଚଳି ବିଜୁଳି ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଜଳ ଶର୍କରା ମାନେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଚାଲିଲା। ସ୍ଥୂଣା ସ୍ଥୂଳା ବର୍ଷଧାରା ମୁଞ୍ଚତ୍ ଶୁଭ୍ରେଷୁ ଅଭିଘ୍ନଶଃ ଜଳୌଘୈଃ ପ୍ଳାବ୍ୟମାନା ଭୂଃ ନାଦୃଶ୍ୟତ ନତୁର୍ନତଂ। ସ୍ଥୂଣା ସ୍ଥୂଳା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଳ ଦଳ ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସି ତୁହାକୁ ତୁହା ମେଘ ଗୁଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବର୍ଷିଦେଲା। ପୁଣି ଦେଖା ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭାସି ଆସିଲାଣି। ଏ ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ସେମିତି ସବୁ ହୁଏ। ତୁହା ମେଘ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ କୁଟି ଦେଇଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ମୁଞ୍ଚତ୍ ଶୁଭ୍ରେଷୁ ଅଭିଘ୍ନଶଃ, ଅନବରତ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇକି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ପୁଣି ଆସିଲା, ପୁଣି ମେଘ ଆସିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନବରତ ଚାଲିଲା ଆଉ। ଜଳୌଘୈଃ ପ୍ଳାବ୍ୟମାନା ଭୂଃ, ପ୍ରବଳ ଜଳଧାରାରେ ପୃଥିବୀ ଡୁବିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ ଢିପ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି।
ସବୁ ସମତଳ ଭଳିଆ ଦିଶିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପାଣି ଆଉ। ଅତ୍ୟାସାରା ତିବାତେନ ପଶବ ଜାତ ବେପନା ଗୋପା ଗୋପ୍ୟଶ୍ଚ ସୀତାର୍ଥା ଗୋବିନ୍ଦଂ ଶରଣଂ ଯଜୁଃ। ଏ ପ୍ରବଳ ପବନ, କୁଆପଥର ମାଡ଼, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋପ ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ବର୍ଷା ପବନରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ମାଡ଼, ଆଜି ସବୁ ଥରିଲେ ଠକ ଠକ ହେଇକିରି। ଥରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୀତାର୍ଥା ସମସ୍ତେ ଶୀତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକିରି ଗୋବିନ୍ଦଂ ଶରଣଂ ଯଜୁଃ, ସିଧା ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଛି ସବୁ ବିପଦରୁ ତ ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଶିରଃ ସୁତାଂଶ କାୟେନ ପ୍ରଚ୍ଛାଦ୍ୟା ସାର ପୀଡ଼ିତା ବିପମାନଃ ଭଗବତଃ ପାଦମୂଳଂ ଉପାଯଜୁଃ। ଶିରଃ ସୁତାଂଶ କାୟେନ ପ୍ରଚ୍ଛାଦ୍ୟା ସାର ପୀଡ଼ିତା। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଅଥୟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜାକି ଜୁକି ଛାତିରେ ଚିପି ଧରି ଥରିଥରିକି ଆସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳୁଆ କରିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଜାକି ବର୍ଷା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଥରି ଥରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ମୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର କର ଆମକୁ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାଗ ତନ୍ନାଥମ୍ ଗୋକୁଳମ୍ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ଗୋକୁଳର ନାଥ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଛି ସବୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ତେଣୁ ତ୍ରାତୁଂ ବରସି ଦେବା ଦେବା ଦେବାନ୍ନ କୁପିତାତ୍ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। କୁପିତାତ୍ ଦେବାତ୍ ନ ତ୍ରାତୁଙ୍ଗ ରାଶି। ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣ ହେଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୋଗ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲ, ସିଏ କୋପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମ କଥାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଶିଳାବର୍ଷ ନିପାତେନ ହନ୍ୟମାନ ଅଚେତନମ୍ ନିରୀକ୍ଷ ଭଗବାନ ମେନେ କୁପିତେନ୍ଦ୍ର କୃତଂ ହରି। ପଥର ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜୀବ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସବୁ ହନ୍ୟମାନ ଅଚେତନମ ସବୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏକଥା ଭଗବାନ ଦେଖିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରିଛି। ହଉ ଦେଖିବା। ଅପର୍ତ୍ତୁଲ୍ଲଡ଼ମ୍ ବର୍ଷଂ ଅତିବାତଂ ଶିଳାମୟମ୍ ତୁଲ୍ୟୋଳ ଅତି ଉଲ୍ଲଡ଼ମ୍ ବର୍ଷମ୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତାପରେ ପବନ ତାଠୁ ବଳକା, ଇଆଡ଼େ ପଥର ବର୍ଷା, ଏ ପ୍ରକାର ହେବାରୁ ସୋଜାଗେ ବିହତେ ଅଶ୍ୱାଭି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବିନାଶ କରିଦେବା ହାତରୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ହାତରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିକିରି ଅଶ୍ୱାଭି ଇନ୍ଦ୍ର ନାଶାୟ ବର୍ଷତି, ଆମର କ୍ଷତି କରିବ, ବିନାଶ କରିଦେବ ଗୋକୁଳକୁ, এই ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରି ଚଲେଇଛି ଆଉ। तत्र प्रतिविधि सम्यक आत्मयोगेन साधये
लोकेश मानिनां मौढ़्यत हरिष्य श्रीमदम तम। ये मु जड़े लोकपाल लोकरक्षक लोकेश मान लोक मान स्वामी मालिक यही ज्ञान तत् प्रतिविधि सम्यक आत्मयोगेन साधये मु मोर जोग माध्यम प्रतिकार करी जीव कुआड़े कारण इंद्र बर्तमान अत्यंत कोप कर सर्वनाश करने भी चिंता कर निजे लोकेश मानिनी हूँ चतुर्दश ब्रह्मांडर मु देव राजा ये कथा चिंता करी मौढ़्यात मूर्खपण हरिष्य ऐश्वर्य मद प्रचुर ऐश्वर्यर मालिक एवं मु लोकेश चतुर्दश ब्रह्मांड मालिक राजा ऐश्वर्य भोग करुँची ये मत ए प्रकार मो पूजा बंद करदे तेणु क्रोधर ए प्रकार कर बर्तमान निजर जोगमाया प्रभाव में या प्रतिरोध करी एवं तार श्रीमदम तमह अंधकार युक्त हो तम गुण युक्त हो तार इंद्रकर जो ऐश्वर्य मद इंद्र संपत्ति भोग कर मदामत्त हो इंद्र ताकू हटेबी एक कथा चिंता कले नहीं सद्भावयुक्ता सुराणां ईश विस्मय मत्तु सता असतां मानभंग प्रशमायुपकल्पते नहीं सद्भावयुक्ता सुराणां ईश विस्मय मो प्रति सद्भाव रखिଥିବା देवता माने तो सत्व प्रधान होगा कथा से ऐश्वर्य पद पदवीर अभिमान रहा ठीक नुहे नहीं सद्भावयुक्ता सुराणां ईश विस्मय जो देवता माने सद्भावना युक्त होती से देवता मानकर मु जड़े मालिक या नहीं अहंकार बा गर्व हबार प्रश्न नहीं किंतु मत असता किंतु जो माने मदमत्त हो सद्भावना युक्त नुहंती से माने असज्जन से मानकर मानभंग करवा दरकार प्रशमाय उपकल्पते एटार अत्यंत इंद्र अत्यंत अभिमानी हो ऐश्वर्य मद मु हूँ इंद्र चतुर्दश ब्रह्मांडर राजा ये प्रकार मने मने चिंता करी ये बर्तमान मदमत्त हो तेणु या गर्व को चूर्ण करवा मोर दरकार जहाँफल सी शांत हो तस्मात् मत शरण उष्टम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाएंगे स्वात्मयोगेन स्वयं में व्रत आहित कहले तस्मात् मत शरणम ये समस्त गोप मान गोपाल गोपी गाई गोरु सबू मोर शरणागत मो आश्रय अच्छा मत मालिक बा स्वामी ये चिंतार मैंने अच्छा मु सुरक्षा देवी न दब किए तेणु गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम समस्ते मते ही ताकर असुविधा मते ही जणेबे कारण मु ताकर शरणदाता तेणु मु ताकर नाथ स्वामी मन्नाथम मालिक ये कथा से चिंताधारा भितर अच्छी कौन सी असुविधा आमर किसी क्षति करें कहीं कृष्ण आमर अच्छा ये विश्वास अच्छी तेणुक मु मोर जोगमायार प्रभाव में स्वात्मयोगेन निजर जोगमाया प्रभाव में एमानंकु सुरक्षा देवी एवं यह हूँ मोर आहित व्रत बर्तमान मत मोर व्रत पालन कर समय हो मोर व्रत कौन ये सुंदर से गोटे कहते सकृति प्रपन्नाय तबास्मी इति च जाचते
ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟଃ ଦଦାମି ଏତତ୍ ବ୍ରତଂ ମମ। ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି ମ, କ'ଣ ସେଇଟା? ସକୃତି ପ୍ରପନ୍ନାୟ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ତବାସ୍ମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର, ତୁମେ ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର, ମୁଁ ମୋର ଅନନ୍ୟାଶ୍ରୟ, ମୋର କି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ, ମୋର ବି ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ଆଉ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର, ଏଇ ପ୍ରକାର କହିକିରି ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ପଶିଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟଃ ଦଦାମି ଅଭୟମ୍। এইটা ହେଲା ମୋର ବି ବ୍ରତ। এই ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି କହି ମୋର ଶରଣ ନେଇଯାଏ। ଯେତେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ରତ। এই ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। କହିଦେଇକି କହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, କାରଣ ଏମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଏକେନ ହସ୍ତେନ କୃତ୍ୱା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚଳମ୍ ଦଧାର ଲୀଳୟା କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ରାକଂ ଇବ ବାଳକଃ। ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଏକେନ ହସ୍ତେନ, ଏକ ପ୍ରକାର କହିକିରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚଳ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଦେଲେ ଆଉ ଦଧାର ଲୀଳୟା, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଦେଲେ। କେମିତି ନା ଛତ୍ରାକଂ ଇବ ବାଳକ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ପର୍ବତକୁ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଛତୁ ଉପାଡ଼ିକି ଧଇଲା ଭଳିଆ, ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛତା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା, ଛତୁଟା ହାଲକା, ଛତାକୁ ଟିକେ ଉପାଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛତୁ ଭଳିଆ ଏ ପର୍ବତଟାକୁ, ପର୍ବତଟାକୁ ଛତୁ ଭଳିଆ ହାଲକା ଲାଗିଲା, ଟେକିକିରି କାଣିଆ ଗୁଟିରେ ଥୋଇଲେ। ଅଥାହ ଭଗବାନ ଗୋପାନ ହେ ଅମ୍ବ ହେ ତାତ୍ତ ବ୍ରଜୌକସଃ ଯଥୋପଯୌ ସମ୍ବିଶତ ଗିରିଗର୍ତ୍ତଂ ସଗୋଧନା। କହିଲେ ହେ ମା, ହେ ବାପା, ହେ ଗୋପାଳବାସୀମାନେ, ହେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରିଗର୍ତ୍ତଂ ସଗୋଧନ, ଗାଈ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ପର୍ବତ ଭିତରେ ପଶିଯା। ପର୍ବତ ଗହ୍ୱର ତତ୍ର ଗିରିଗର୍ତ୍ତମ, ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଶିଯା ଆଉ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରିକିରି ଆଉ। ନ ତ୍ରାସ ଇହବଃ କାର୍ଯ୍ୟ ମଦ ହସ୍ତାତ୍ ଦ୍ରିନିପାତନେ ବାତବର୍ଷ ଭୟେ ନାଳମ୍ ତତ୍ରାଳମ୍ ବିହିତଂ ହିବଃ। ମାନେ ତୁମେ ମୋଟେ ଭୟ କରନି, ଏ ମୋ ହାତରୁ ପର୍ବତଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ହବ ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରାସ ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଦ ହସ୍ତାତ୍ ଅଦ୍ରି ନିପାତେନ। ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଟିକେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପର୍ବତଟି ଇଏ ପୁଣି ଟେକି ଦେଇକି କହୁଛି ୟା ଭିତରେ ପଶିଯାଅ। ହେ କ'ଣ କଥା, ଇଏ ୟା ଭିତରେ ପଶିଯିବ କେମିତି କ'ଣ? ଯଦି ପର୍ବତଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଜମାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ, ସିଏ ହେବ କ'ଣ? ଇଏ ସମ୍ଭବପର କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଟିକିଏ ପିଲାଟେ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଇଏ କାମ ନୁହଁ। ଏ କଥା ତୁମେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନି। ବାତବର୍ଷ ଭୟେ ନ ଅଳମ୍, ୟା ଭିତରେ ପଶିଯା, ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଏହି ଉପାୟ କରିଛି। ତତ୍ରାଳମ୍ ବିହିତଂ ହିବଃ, ବାତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମୁଁ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ବୁଦ୍ଧିକି ଦିଶିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ହର ଦ୍ୱାର ନେଇ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦ୍ୱାର କରିକିରି ବସିବା, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ
ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ ପକେଇକିରି ଉପରେ ବସିଛେ ବାଉଁଶ ପକେଇକିରି। ଆଉ ଏଠି ସେ କ'ଣ ପବନ ସବୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳାଇଲାଣି। ଇଏ କାମ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଇଟାକୁ ଟେକିଦେବା। ଆଉ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ପର୍ବତ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଏ ଚିନ୍ତା ତୁମେ କରନି, ଶୀଘ୍ର ପଶିଯାଏ ଭିତରେ। ତଥା ନିର୍ବିବିଶୁ ଗର୍ତ୍ତମ କୃଷ୍ଣାଶ୍ୱାସିତ ମାନସାଃ। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଥିଲା? ଯଦିଓ ଭରସା ପାଉନଥିଲା, ଟିକି ପିଲାଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବତ, ଇଏ କ'ଣ ଟେକି ଦେଇଛି, କହୁଛି ଗାତରେ ପଶିଯା, ଇଏ କ'ଣ କାମ ଇଏ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତେବେ ବି କରିବେ କ'ଣ? ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ, ତାଠୁ ଇଆଡ଼େ ବି ମୃତ୍ୟୁ। କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଳଚଳି, କିଏ ଥରିକିରି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲାଣି। ଇଏ ତ ପଥର ମାଡ଼, ଇକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆଉ ଏମିତିରେ ଇଆଡ଼େ ମରିବା, ସିଆଡ଼େ ମରିବା, ଏଠି ମରିବା ଅବସ୍ଥା। ୟା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରିଲାଣି କାକରରେ। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ମରିବା, ସେମିତି ମରିବା, ପଶିଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ବିବିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣାଶ୍ୱାସିତ ମାନସଃ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସ ମାନି ଶୁଣି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସକୁ ଇଏ ମାରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅସୀମ, ଇଏ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ପଶିଯିବା। ଚାଲିଲେ। ଯଥା ବକାଶମ ସାଧନା ସ ବ୍ରଜାହା ସୁପଜୀବିନ। ଯେ ଯାହାର ଘର କରଣା ସବୁ ଧରିକିରି ନିଜ ନିଜର ଗୋଧନ ଶଗଡ଼ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକ ଚାକର ବାକର ସାଥିରେ ଧରି ପର୍ବତ ତଳକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ମୋ ହାତରୁ ପର୍ବତ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆସ, ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲେ। ନିଜ ନିଜର ଶଗଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ଘରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି କି, ସବୁ ଧରିକି ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। କ୍ଷୁତୃ ବ୍ୟଥାଂ ସୁଖାପେକ୍ଷାଂ ହିତ୍ୱା ତୈଃ ବ୍ରଜବାସୀ ବିକ୍ଷମାଣ ଦଧାବଦ୍ରିଂ ସପ୍ତାହ ନାଚଳତ ପଦାର୍ଥ। ସେହି ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଆରାମ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କ୍ଷୁତୃ ବ୍ୟଥାଂ ସୁଖାପେକ୍ଷା, ଆଉ ସୁଖ କ'ଣ ଲାଗିବ? କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପୀଡ଼ିତ 7 ଦିନ, ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବର୍ଷା କଲା, ଦିନେ ଅଧେ ବର୍ଷିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ହେବନି। କୁଟି ଦେଇଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ପିଇବାକୁ ସେଠି କ'ଣଟା କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଟେକା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସେଠି କେଉଁ ରୋଷେଇ କରିହେବ? ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ନା ହିଟର ଥିଲା ନା କ'ଣଟିଏ ଥିଲା? ଚୁଲି ଜଳେଇଲେ ରୋଷେଇ ହେବ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଧୂଆଁ କରିଦେବେ, ଇଏ ମଶା ଭଳିଆ ସବୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗିବେ? ଆଉ ହିତ୍ୱା ତୈଃ ବ୍ରଜବାସୀ, ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ସୁଖ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବିକ୍ଷମାଣ ଦଧୌ ଅଦ୍ରିଂ ସପ୍ତାହଂ ନାଚଳତ ପଦାର୍ଥ। କୃଷ୍ଣ ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପର୍ବତଟାକୁ ଟେକିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା, ହଲଚଲ ହେଉନି, ସିଧାସଳଖ ପର୍ବତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବତ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବି ତାଙ୍କ ଭୋକ ଶୋଷ ଉଡ଼ିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଯୋଗାନୁଭାବନ୍ତମ ନିଶାମ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତି ବିସ୍ମିତ ନିସ୍ତମ୍ଭ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱାନ ମେଘାନ୍ ସୈନ୍ୟବାରୟତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗର ପ୍ରଭାବକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ, କହିଲେ, ହରେ ମୁଁ ତ କୁଟି ଦେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଳଚଳି ସବୁ ଅଛି, ଏଡ଼େ ପଥର ମାଡ଼, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ପର୍ବତ ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିକି ରହିଗଲେଣି ନିଶମ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଇଏ ତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଟା, କେତେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ।
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପବନ ପ୍ରବଳ ପବନ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଦେଖିଲା ଇଏ ତ ପର୍ବତଟାକୁ ଟେକି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ନିସ୍ତମ୍ଭ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ୟାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା, ତେଣୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ମେଘ ବର୍ଷା କରିକି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାନ ମେଘାନ, ନିଜ ମେଘମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ବାହାରେ ଆସରି ବର୍ଷା ହେବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଗଲା। ଇଏ କିଛି ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲାନି, ଆଉ ବର୍ଷିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଖମ୍ ବ୍ୟଭ୍ରମୁଦିତାଦିତ୍ୟମ୍ ବାତବର୍ଷଞ୍ଚ ଦାରୁଣମ୍ ନିଶମ୍ୟ ଉପଗତଂ ଉପରତଂ ଗୋପାନ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରୁ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଖମ୍ ବ୍ୟଭ୍ରମ୍, ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଭ୍ରମ୍। ଅଭ୍ରମ୍ ମେଘ ବାରିବାହ ସ୍ତନା ଇତୃଙ୍ଗାର ବଳାହକ, ଅଭ୍ର କହିଲେ ମେଘ, ଅମରକୋଷ କହିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘ ନିର୍ମୁକ୍ତ, ବଭ୍ରୁଙ୍ଗ ଉଦିତାଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଲେଣି, ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟୋପେ ପଡ଼ୁନି ପାଣି। ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? ନିର୍ଯାତ ତ୍ୟଜତ ତ୍ରାସଂ ଗୋପାଃ ଷଷ୍ଠୀ ଧନାର୍ ଭକାଃ ଉପାରତଂ ବାତ ବର୍ଷଂ ବିଦ ପ୍ରାୟାସ ନିମ୍ନଗାଃ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋପାଳମାନେ ତୁମେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରିକିରି ଏ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼। ଉପାରତମ୍ ବାତ ବର୍ଷମ୍, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନି। ବିଦ ପ୍ରାୟସ ନିମ୍ନଗାଃ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ଟୋପେ ନାହିଁ, ସବୁ ଗଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲାଣି, ନଈ ହେଇକିରି ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାହାରି ପଡ଼। ତତସ୍ତେ ନିର୍ଯଜୁ ଗୋପାଃ ସୋଂ ସୋଂ ଆଦାୟ ଗୋଧନମ୍ ଶକଟୂଢ଼ୋପକରଣମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳସ୍ଥବିରା ଶନୈଃ। ତାପରେ ଗୋପାଳମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଶକଟ, ନିଜ ନିଜ ଶଗଡ଼ରେ ନିଜର ଗୃହ ଉପକରଣକୁ ଲଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଗୋଧନ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପର୍ବତ ଭିତରୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ପର୍ବତକୁ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ସବୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଅପିତଂ ଶୈଳଂ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ପୂର୍ବବତ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ୟତାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସ୍ଥାପୟା ମାସ ଲୀଳୟାଗା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ପର୍ବତଟିକି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥିରିକି ଥୋଇଦେଲେ, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ। ତମ୍ ପ୍ରେମ ବେଗାତ୍ ନିଭୃତା ବ୍ରଜୌକଶଃ ଯଥା ସମୀୟୁଃ ପରିରମ୍ଭଣାଦିଭିଃ ଗୋପ୍ୟସ୍ୟ ସସ୍ନେହ ଅପୁଜୟନ ମୁଦା ଦଧ୍ୟକ୍ଷତାଭିଃ ଯୁଜୁଜୁ ସଦାଶିଷଃ। ତଂ ପ୍ରେମ ବେଗାତ୍ ନିଭୃତା ବ୍ରଜୌକଶଃ, ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ପ୍ରେମରେ ପର୍ବତ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖୁ ରଖୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେମ ବେଗା ନିଭୃତା ବ୍ରଜୌକଶଃ ଯଥା ସମୀୟୁଃ ପରିରମ୍ଭଣାଦିଭିଃ। ଇଏ ପର୍ବତକୁ ଥୁ ଥୁ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼ି ହେଲେ, କିଏ ଟେକି ପକାଉଛି, କିଏ କାଖେଇ ପକାଉଛି, କିଏ କଂସରେ ହେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଆମେ ବି ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଲୋପ। ଗୋପ୍ୟସ୍ୟ ସସ୍ନେହ ଅପୁଜୟନ ମୁଦା, ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସ୍ନେହରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, କିଏ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ବୟସ୍କ ଗୋପୀମାନେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ନେହରେ ଦହି, ଚାଉଳ, ଜଳରେ ତାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ମଙ୍ଗଳ ତିଳକ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ
आशीर्वाद देले समस्त खोला मनरे अंत हृदय आशीर्वाद बाहरला आशीर्वाद से प्रकार जिनिस हृदय भितर बाहर बोले से कथा जबरदस्त हम यशोदा रोहिणी नंद रामश्च बलिनांग बरह कृष्णमालिंग जुजुः आशीष स्नेह कातरा यशोदा रोहिणी नंद राम बलराम समस्ते बलराम भी बड़ ना कृष्ण तेणु ये समस्ते कौन कले बलिनाग बरह जिते बलवान अच्छा भितर सर्वश्रेष्ठ बलुआ होती बलराम जी ना तो बल तेणु कृष्ण आलिंग समस्ते कृष्ण को आलिंगन करी स्नेह प्रेम का आश्चर्य हो कि कथा प्रभु कले समस्ते आलिंगन कले दिव्य देवगण साध्या सिद्ध गंधर्वचारणा तुष्टुभु मुमुचु तुष्टागा पुष्पवर्षाणी पार्थिव हे श्री सुखदेव कहते हे पार्थिव पार्थिव सुखदेव हाँ सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित महाराज दिव्य देवगण आकाश रे देवता माने साध्य सिद्ध गंधर्व चारण समस्ते कौन कले पुष्पवर्षाणी मुचु तुष्टा समस्ते खुशी होगले एवं पुष्पवर्षा कले शंख दुंदु हो नेदुहु दिव्य देव प्रणोदिता देवता मान प्रेरण शंख बाजला दुंदु वाद्य बाजला जगुहु गंधर्व पतय गंधर्व मान गीत गीत स्तुति पाठ कले तुम्बुरु प्रमुखा नृप तुम्बुरु प्रभृति ऋषि माने प्रभुंकर स्तुतिगान कले वाद्य बाजला गीत गीत वाद्य सब चलला पुष्पवृष्टि है इत्यादि इत्यादि तत्व अनुरक्ति पशुपै परिश्रित राजंस गोष्ठम सबलो अव्रत हरि तथा भिदानी अस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य इजुः मुदिता हृदय स्पृश ततः अनुरक्ति ही पशुपै निज प्रति अनुरक्त थिबा गोपाल बालक मान सहित बोले हे राजन सुखदेव कहते हे परीक्षित महाराज सगोष्ठम बलराम सहित सबल बल मैंने बल सहित मैंने बलराम सहित तथा पशुपालक निजर समवयस्क गोपाल बालक मान सांगे नहीं प्रभु गाई गोठ धरिक बाहर चरइबा भी आउ करेंगे कौन हरि तथा विधानी अस्य कृतानि गोपिका एवं गोपांगना माने ये जो मंदर पर तू टेकिले आंगुठे धरले पूजा पाठ करी गोवर्धन पर तो खाईगले भोग ये सब कथा गुड़ा कौन कले गायंती गीत आकार सब बोले इजुहु मुदिता हृदय स्पर्श गाई गाई बड़ आनंद ब्रज को फेरी आसले प्रभुंर लीला सबू गोपांगना माने गीत आकार गीत बोलिया रचना करवा लोक कौन दुनिया अभाव कि सागे सागे लिखिदेवे तेणु ये सब कथा गुड़ा गीत आकार गोपांगना मैंने बोलिले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे पंचविंशाध्याय षड्विंश आसिले श्रीकृष्ण प्रभाव विषय नंदन सहित गोपाल मान कथाभाषा श्री शुक उवाच बर्तमान सुखदेव भगवान कहते परीक्षित को बोले एवं विधानी कर्माणि गोपा कृष्ण से वीक्षते अतत वीर्य विद प्रोचु समभ्येत्य सुविस्मृता एवं विधानी कर्माणि सुविस्मृता गोपा कृष्ण से एवं विधानी कर्माणि वीक्ष्य भगवान कृष्णकर ये प्रकार अद्भुत कर्म को देखी अत्यंत आश्चर्य हो जाता गोपाल गुड़ाक गौड़ गौड़ माने अत्यंत वीर्यविद
ସିଏ କେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏତେ ଟିକେ ପିଲା ଇଏ ପର୍ବତଟାକୁ ଉଠେଇଦେବ କିଏ କାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଜାଣିବ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବେ କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲା ପର୍ବତଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକି ଧଇଲେ ସବୁ ଛାନିଆ ଆଉ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ରେ ବାପା, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ପର୍ବତଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକି ଧରି ପକାଇଲା। ପ୍ରଚୁ ସମଭେତ୍ୟ ସବୁ ଆସିକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳମାନେ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଏସବୁ ବିଚିତ୍ର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବାଳକସ୍ୟ ଯଦେ ତାନି କରବାଣୀ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତାନି ବଇଙ୍ଗେ କଥଂ ଅର୍ହତି ଅସౌ ଜନ୍ମ ଗ୍ରାମ୍ୟେଷୁ ଆତ୍ମ ଯୁଗୁପ୍ସିତ। ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ପିଲା ତ ଅଲୌକିକ କର୍ମ, ଏଭଳି ପିଲା ଆମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସେ ପିଲା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଭଳିଆ ପିଲା ଯିଏକି ସାଧାରଣ ମାନବ ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପିଲା ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କଥଂ ଅର୍ହତି ଅସౌ ଜନ୍ମ ଗ୍ରାମ୍ୟେଷୁ ଆତ୍ମଯୁଗୁପ୍ସିତମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସୁବିଧାରେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବା ବଡ଼ ଗୋଳମାଳିଆ, କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଯହ ସପ୍ତ ହାୟୁନୁ ବାଳ କରେଣ ଏକେନ ଲୀଳୟା। 8 ବର୍ଷ ନୁହଁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 7 ବର୍ଷିଆ ବାଳକ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ ପର୍ବତଟାକୁ। କଥମ ବିଭ୍ରତ ଗିରିବରମ ପୁଷ୍କରମ ଗଜରା ଡିବ। ହାତୀ ଗାଧୋଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଖରୀରୁ ପଦ୍ମକୁ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ, ହାତୀକି ପଦ୍ମଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ହେଲେ ହାତୀ ଭଳିଆ, ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତଟାକୁ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଟେକିଚନ୍ତିରେ କି ତାଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଦେଖି ଗୋପାଳମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ତୋକେ ନା ମିଳିତା କ୍ଷେଣ ପୂତନାୟା ମହୌଜସଃ ପିତଃ ସ୍ତନଃ ସହ ପ୍ରାଣୀ କାଳେନ ଏବଂ ବୟଃ ତନୁଃ। ଆଉ ତୋକେନା ଆ ମିଳିତା କ୍ଷେଣ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆଟିଏ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ପୂତନା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ଆସୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ତା କ୍ଷୀର ପିଇଗଲା, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲା, ନାଶ ଗଲା ପୂତନା। ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କି କ୍ଷୀର ସହିତ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଏକାଥରେ ଶୋଷିକିରି ଉଠେଇଦେଲେ, ନେଇଗଲେ। ମହାନ ରାକ୍ଷସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ। ପିତସ୍ତନ ସହ ପ୍ରାଣୀ କାଳେନ ଏବ ବୟଃ ତନୁଃ। ହିନ୍ନୁତ ଅଧଃ ଶୟାନସ୍ୟ ମାସସ୍ୟ ଚରଣ ଉଦକ ଅନୁ ଅବତତ ନିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ ରୁଦତଃ ପ୍ରପଦାହତମ। କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହନ୍ନୋତ ଅଧଃ ଶୟାନସ୍ୟ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ରହିଥିଲେ, 3 ମାସେ 3 ଦିନ ବେଳେ ପୂତନା ମଲା, 3 ମାସ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଡ଼ ଲେଉଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇକିରି ମା ଯଶୋଦା ପଳେଇଲେ, ଏବଂ ସିଏ ହିନ୍ନୁତ ଅଧଃ ଶୟାନସ୍ୟ
ମାସ୍ୟସ୍ୟ ଚରଣ ଉଦକ। 3 ମାସିଆ ପିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଛାଟିକିରି ଭେ ଭେଇକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନୁ ଅପତତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ, ସେ ଭିତରେ ଶଗଡ଼ରେ ପାଦ ବାଜିଗଲା, ଶଗଡ଼ଟା ଏକାଥରେ ଉଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ରୁଦତଃ ପ୍ରପଦାହତମ, କାନ୍ଦିକିରି ପାଦରେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତେ ଶଗଡ଼ ଏକାଥରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା କହିଲେ 3 ମାସର ପିଲା ଏ କଥା ବି କରିଥିଲେ। ଏକ ହାୟନ ଆସିନୁ ହ୍ରିୟମାଣ ବିହାୟସା, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆସିଗଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ତାକୁ ପବନରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଉପରକୁ ଆକାଶକୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ଦୈତ୍ୟେନ ଜହ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ମହନେ କଣ୍ଠ ଗ୍ରହାତୁରମ୍, ପ୍ରଭୁ ତା ବେକକୁ ଧଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବେକକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେ ଯେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ିକିରି ପଥର ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ି ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱଚିତ୍ ହୟଙ୍ଗବ ସ୍ତୈନ୍ୟେ ମାତ୍ରାବଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲୁଖଳେ, ଗଚ୍ଛନ୍ ଅର୍ଜୁନୟୋର ମଧ୍ୟେ ବାହୁଭ୍ୟାଂ ତାବପାତୟଙ୍ଗନ କ୍ୱଚିତ୍ ହୟଙ୍ଗବ ସ୍ତୈନ୍ୟ। ଆଉ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ଚୋରିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ସେ କଥା ଦେଖିକିରି ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଉଲୁଖଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ଉଲୁଖଳକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ନେଇ 2ଟା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଥିଲା, ତା ମଝିରେ ପଶିକି ତାକୁ ଉଲୁଖଳକୁ ଭିଡ଼ିଲେ। ସେ ଗଛ 2ଟା ଉପୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତଉ ଅପାତ ତଉ ମାନେ ସେ 2ଟା ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼ିକିରି ପକାଇଦେଲେ। ବନେ ସଞ୍ଚାରନ ପଶ୍ଚାନ ସରାମ ବାଳକୀ ହି ବୃତ ହନ୍ତୁ କାମମ ବକମ ଦୁଆର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖତୁ ଅରିମପାଟୟତ। ଆଉ ସେମିତି ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ। ବାଳକୀ ହି ବୃତ ବତ୍ସାନ ସରାମ, ରାମ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ବାଛୁରୀ ଚରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବାଛୁରୀ ଚରେଇଛନ୍ତି। 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବାଛୁରୀ ଚରେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଛୁରୀ ଚରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବକ, ବିରାଟ ବକାସୁର ତା ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗିଳିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ତାର ବେକ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତଳକୁ ଉଦ୍ଗୀରଣ କଲା, ମାନେ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ଥଣ୍ଟକୁ 2 ହାତରେ ଧରି 2 ଫାଳ କରିଦେଲେ। ହରିଙ୍ଗି ବକକୁ 2 ଫାଳ କରିଦେଲେ। ବକାସୁର ଶେଷ। ତାପରେ ବତ୍ସେଷୁ ବତ୍ସ ରୂପେଣ ପ୍ରବିଶନ୍ତଂ ଜିଘାଂସୟାଗା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ପିଲା ହେଇକି ଗୋଟେ ଅସୁର, ତା ନା ବତ୍ସାସୁର, ସିଏ ପଶିଲା ଗୋଠ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ହତ୍ୱା ନ୍ୟପାତୟ ତେନ କପିଥାନି ଚ ଲିୟୟାଗା। ବତ୍ସାସୁରଟାକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ବୁଲେଇକିରି କଇଥ ଗଛକୁ ପିଟିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପାଚିଲା କଇଥ ଝଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖାଇଲେ। ବତ୍ସାସୁର ସେଠି ମଲା। ହତ୍ୱା ରାସଭ ଦୈତ୍ୟେୟଂ ତଦ୍ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ବଳାନ୍ବିତା ଚକ୍ରେ ତାଳବନଂ କ୍ଷେମଂ ପରିପକ୍ୱ ଫଳାନ୍ବିତଂ। ହତ୍ୱା ରାସଭ ଦୈତ୍ୟ, ରାସଭ ମାନେ ଗଧ, ଗୋଟେ ଗଧାସୁର, ତାର ଧେନୁକାସୁର, ସେ ଗାଈ ନୁହଁ ଗଧ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ତାଳବନ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତଦ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ସେ ଥିଲା, ଭାରି ବଢ଼ୁଆ, ମଣିଷକୁ ଖାଇଦିଏ ଚୋବେଇକିରି।
चक्रे तालवनम क्षेमम परिपक्व तालान्वितम फलान्वितम से तालवन कहीं ताल खाई पार नथिले ताल प्रभु ताकू युद्धरे हटई विनाश करदे तो ता वंश समस्त मारिदे फल तालवन निरापद होगा जी जो पाया ताल नहीं खाई पारे प्रलम्बम घातयित्योग्रं उग्रं बलेन बलशालिना अमोचयत ब्रजपशुनु गोपांग सारण्य गोपान सारण्य बन्धित प्रलम्बना गोटे असुर आसला घातयित्वा उग्रम बलेन बलशालिना प्रलम्बासुरटा सी गोटे बाजी लगे खेल है जी हारिया लोक जिणिया लोक पिठे कांधे लागू कर नब तेणु प्रलम्बासुरटा हारिला बलराम ता पिठे लागू हेले उड़ेक आकाश मार्ग नहीं पलैब बोली बसला सी ता बेकू चिपी तलू बोईक मारिदे ब्रजे तेणु अमोचयत ब्रज पशुनु कोपांग चारण्य बन्धित थरे गाई गोरु पशिगले जंगल भितर निआ लगिगला चारिपटू प्रभु कहले बापा सब आखि केमी कौन उद्धार हो बोली पाटी करते प्रभु कहले आखि बुझी दियो आखि बुझीदेला आसिक सी निआ सब निजे पीगले एवं समस्त आखि भितर आसिक 10 किलोमीटर दूर थे आसिक जो जगार खेलुते सीठी पाई से जंगल भितर गाई गोरु समस्ते आसिक समस्ते सीठी पाई ये सब विभिन्न कथा प्रभु करिसंती जोटा अन्य माने चिंता भी करें आशी विषतमा अहिंद्रं दमित्वाग विमदम हृदत प्रसह्योद्व्यास्य जमुनां चक्रे असौ निर्विशोदकांग तापरे गोटे काली ह्रद थिला काली नागता भितर रही सेटा कौन करूला आशी विष भयंकर विष हो जाता जल ताकू दमन करी ह्रद भर बाहर करदे पड़ा अन्यत्र रह ये पानी मु परिष्कार करदेवी ए प्रकार करी से काली ह्रद को निर्विष कर देते विष रहित काली को दलन करी ताकू परास्त करी छाड़े अन्यत्र आ दुस्त्यज चानुरागोस्विन सर्वेशांग नो व्रजौकशांग नंदते तनयो अस्मासु तस्य अप्युत्पत्तिक कथम चले नंदराज आम एक कथा भी देखुचु जे तुमर ही श्याम सुंदर पुओटी आम ब्रजर समस्ते ताको भल पाती पुणी तार भी आम उपर खूब स्नेह अच्छी किंतु यार कारण कौन आपण कहीपर कि दुस्त्यज सानुराग अश्विन सर्वेशांग नु ब्रजौकशांग से बुढ़ा बुढ़ा कहते हाँ ये तो समस्त तो पुओ अच्छी किंतु तुम पुओ से कृष्ण उपर ये समस्त प्रेम जे कह तो कहल न सर आम समस्त मन ता पाखे रही नंदते तनय अस्मासु न तस्या औत्पत्तिक कथम तार भी आम उपर स्नेह श्रद्धा रही किंतु यार कारण कौन आम कि बुझीपार को सप्तहायनो बाल को महाद्री विधारणम हरे 7 वर्षर पिला को उठी एड़े बड़ पर्वत गोवर्धन पर्वत को उठी 7 वर्ष पिला टिकी पकेला तत्व नो जायते शंका ब्रजनाथ तबात्म जाएंगे तेणु हे ब्रजनाथ ब्रजर मालिक स्वामी राजा नंद तम पुओ पर आमर सन्देह हो तत्व नो जायते शंका ये साधारण मनुष्य नुह
ଯାହା ଦେହରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଇଏ କିଏ ସେ କ'ଣ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଉବାଚ ବୋଇଲେ ଶ୍ରୂୟତା ମେ ବଚ ଗୋପା ବେତୁ ଶଙ୍କା ନମୁ ଅର୍ଭକେ ଏନଂ କୁମାର ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ ଗର୍ଗୁ ମେ ଯଦୁବାଚ କହିଲେ ହେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରନି ଗୋପାଳ ମାନେ ଶ୍ରୂୟତାଂ ମେ ବଚ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଅବ୍ୟେତୁ ଶଙ୍କା ନବୁ ଅର୍ଭକେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ତୁମେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରନି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗର୍ଗ ମୁନି ଏଇ କୁମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ରୟ କିଳ ଅଶ୍ୟାସନ ଗୃହ୍ଣତୋ ଅନୁଯୁଗମ ତନୁ ଇଏ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକିରି ପୃଥିବୀରେ ଖେଳାଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ତିନିଟା ଶୁକ୍ଳ ରକ୍ତ ତଥା ପିତ୍ତ ଇଦାନୀ କୃଷ୍ଣତାଙ୍ଗତ ଶୁକ୍ଳ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ତା ଏ ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣତାଙ୍ଗତ ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ अलौकिक शक्ति संपन्न गर्ग मुनि कथा कही प्राक् अयम वसुदेवस्य क्वचित क्वचित जात तवात्मज मत सी गर्ग खाली से कहले कि कहले ये जो ये नुह कि कृष्ण ये बहु आगुरु वसुदेव पुओ जन्म होते ये वसुदेव पुओ प्राक् अयम वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मज तेणु वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रवक्षते तेणु या ना वासुदेव भी हम कहीं तुम घरे पुओ हवा आगुरु ये वसुदेवंकर पुओ होते तेणु या ना वासुदेव हो कथा भी कहते तेणु बहुनी सन्ति नामानि रूपाणी च सुतस्यते से गर्ग कहते तुम ये पुअर अनेक रूप अच्छे अनेक नाम भी अच्छी गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनु जनाहां तांकर गुण एवं कर्म को लेकिन अनेक नाम रही एगुड़ा सबू मु जानी किंतु लोक मैंने जानू ना कहीं एषः वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुलनंदन अनेन सर्वदुर्गाणी जुयं अंजस्तरीष्यथ एषः वह श्रेय आधास्यत ये आपण कल्याण कर गोप गोकुलनंदन गोकुल गोपाल गौड़ गाई गोरु समस्त ये कल्याण करेंगे अनेन सर्वदुर्गाणी आश्रय रहिले तुम्हें समस्त दुख दुर्दशा टली दुख दुर्दशा को हटेदब जुयं अंजस्तरीष्यथ तुम्हें मैंने ये कृष्णकर बाहुच्छायत रहीकि समस्त सांसारिक दुख दुर्दशा को हटई दे पार कौन से असुविधा नहीं पूरा अनेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुग दस्युन समेधिता पूर्वरु ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता पूर्व काल एकदा पृथ्वी रे कहीं राजा नथिले सेतेले डकायत मैंने चारे अराजकता करुले से तुमर यही पुओ सज्जन मान को रक्षा करथला यार बल पाई लोके लुटपाट करुवा डाकू मान को जय करथिले अराजके रजा फजा नथिले अराजके होइथला वर्तमान से समय ये तुमर पुओ ये कृष्ण दस्यु मान को जय करी जनसमूह को उद्धार करते चारि पांच श्लोक हो ना था हाँ चल सर इधर विशेष गुप्त कथा नहीं खाली पूर्व एमती सब करते जह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयः
ଅଭିଭବନ୍ତେତାନ୍ ବିଷ୍ଣୁପକ୍ଷାନିବାସୁରାଃ। କହିଲେ ହେ ନନ୍ଦ, ଯହ ଏତସ୍ମିନ୍ ମହାଭାଗାଃ ପ୍ରୀତିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ମାନବାଃ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଏହି ବାଳକ କାହ୍ନାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସତରେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯହ ଏତସ୍ମିନ୍ ମାନେ ଏତସ୍ମିନ୍ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ। ନାରୟ ଅଭିଭବନ୍ତେତାନ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କରକମଳର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅସୁରମାନେ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର ଏହି ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେହିପରି କେହି ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁପକ୍ଷାନିବ ଅସୁରା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବତାମାନେ ରହିଥିବା ହେତୁରୁ ଅସୁରମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମର ଏଇ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ନନ୍ଦକୁମାରୋऽୟଂ ନାରାୟଣ ସମୋ ଗୁଣୈଃ ଶ୍ରିୟା କୀର୍ତ୍ତ୍ୟାନୁଭାବେନ ତତ୍କର୍ମସୁ ନ ବିସ୍ମୟଃ। ଏକଥା ଗର୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ନନ୍ଦ ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ତସ୍ମାତ୍ ହେ ନନ୍ଦ ହେ ନନ୍ଦ କୁମାର ଅୟମ୍, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ନାରାୟଣ ସମଃ ଗୁଣୈଃ, ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୁଣ ଯାହା ୟାଙ୍କ ଗୁଣ ସେଇଆ। ଏକଥା କହିଦେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଟିକିଏ ଗୋପନୀୟ ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ। ଆଉ ତେବେ ଠିକ୍ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପରା ନାରାୟଣ, ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୁଣ ଯାହା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରିୟା କୀର୍ତ୍ତ୍ୟାନୁଭାବେନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୟାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚୁର, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକା। ତତ୍ କର୍ମସୁ ନ ବିସ୍ମୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିକିରି ତୁମେ କେବେ ଛାନିଆ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକିରି ତେବେ ଛାନିଆ ହେବନି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଗର୍ଗ ମୁନି ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଧାମାଂ ସମାଦିଶ୍ୟ ଗର୍ଗଶ୍ଚ ସୁଗୃହଂ ଗତେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଅନେକ କଥା କହିକିରି ଗର୍ଗ ମୁନି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ମନ୍ୟେ ନାରାୟଣ ସ୍ୟାଂଶଂ କୃଷ୍ଣଂ ଅକ୍ଲିଷ୍ଟକାରିଣଂ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ନାରାୟଣ ସେ ଅଂଶ, ନାରାୟଣ କ'ଣ ଆଉ ହେଇଥିବେ କି, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କଥା ଗର୍ଗ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ଆଉ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି। ଇତି ନନ୍ଦବଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗର୍ଗ ଗୀତଂ ବ୍ରଜୌକଷଃ ଦୃଷ୍ଟଶ୍ରୁତାନୁଭାବାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣସ୍ୟାମିତ ତେଜସଃ ମୁଦିତା ନନ୍ଦମାନର୍ଚୁଃ କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ ଗତ ବିସ୍ମୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗର୍ଗ ଗୀତ ବ୍ରଜୌକଷଃ, ଯାହା ଗର୍ଗ ମୁନି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଟା ଗୋପନୀୟ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ଇଏ କି ପିଲା, ଜନ୍ମଠାରୁ ପୁତନା ବଧ ଠାରୁ ସବୁ ଟିକିନିଖି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାକୁ, ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ଗୋପାଳମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଇଏ କିଏ, ତ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହଁ, ଇଏ ତୋ ପୁଅଟା କ'ଣ, ଇଏ ଆମର ଭୟ ହେଉଛି, ଇଏ ସେ କେମିତିକା କ'ଣ, ଇଏ ଏମିତି ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଗଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅମିତ ତେଜସା, ଇଏ ଅସୀମ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ବଳବାନ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେଇପାରିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମୁଦିତା ଏ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଆନର୍ଚୁଃ କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ନାରାୟଣ ସମଃ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ ବର୍ଷତି
ଯଜ୍ଞ ବିପ୍ଳବରୁଷା ବଜ୍ରାଶ୍ମ पर्षानिलैः वज्राश्वपर्षानिलैः सिद्धत पाळ पशु स्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकंप्युत स्वयं उत्पाट्यैक करेण शैलमवलो लीलोत्शिलांध्रि यथा बिभ्रत गोष्ठ मपान महेन्द्र मदभित प्रायात न इंद्रो गवान हमको रक्षा कर तो गोटे आशीर्वादात्मक श्लोक बड़ा चमत्कार भाव लिखाई वर्णन रही केवल ये इंद्रंकर गर्व केमी भांगला प्रभु कौन कौन कले ना देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषागा यज्ञ विघ्न है इंद्रंकर पूजा बाधा प्राप्त है प्रभु कथार तेणु क्रोधरे देवता इंद्र देवता वर्षा करने लगे वज्राश्व पर्षा नील वज्राघात वज्र घड़ चलचल वज्र पवन सह उठी देगला पानी सिद्धत पाल पशु स्त्री आत्मशरण गोपाल माने गाई गोरु स्त्री पिला समस्ते कष्ट अनुभव कले दृष्टानुकंपित स्वयं एवं समस्ते जाकर प्रभुंकर शरण पशिले प्रभु एक कथा अनुभव को आणले जे ये इंद्र बर्तमान रागिकी प्रबल वर्षा कर सब सर्वनाश करने तेणु उत्पाट्यैक करेण शैलम अबल शैल गोटे हाथ में विराट गोवर्धन पर्वत को उपड़े कौन कले मो लीलो शिलींध्रम शिलींध्र मैंने छतु भाया गोटे हाथ में पर्वत को बुड़े छतु भाया टेकिक धरले छतु भाया कहीं कहले आउ कौन किसी ना कि हल्का जिनस फुल भाया टेकिदे कहले हेनी छतुटा कौन कि छत्ता पिरी तो तेणु पर्वत को छत्ता पिरी धरले तेणुक ये छतु कहगला छतु भाया छत्र आकार गोवर्धन पर्वत को टेकिक धरले धरला है कौन बिभ्रत गोष्ठंग अपात महेन्द्र मदभित गोष्ठ सहित गोपाल मानकर स्त्री पिला संपत्ति सबू आराम रक्षा पाईगला एवं इंद्रंकर मद माने अहंकार को प्रभु हरण कले इंद्रंकर गर्भ को खर्ब कले यही प्रकार प्रभु पायात इंद्रो गवांग से ही भगवान गोविंद आम उपरे प्रसन्न हुंतु आमको रक्षा करूँ पा रक्षणे पायात गवांग गाई गोरु को रक्षा करी इंद्रंकर गर्भ को विनाश करते यही प्रकार भगवान कृष्ण आमर आमको मध्य रक्षा करंतु एक कथा इस श्लोक कहगला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्थे षड्विंशोऽध्याय जय जगन्नाथ है 25 श्लोक ये भी